In this video, we will be discussing about 8051 memory organization. 8051 microcontroller memory organization, which has a Harvard architecture. അതായത് പ്രോഗ്രാമിനും ഡാറ്റയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ആണ് ഹാർവാർഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ, അൺലൈക്ക് ദ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പം ഇവിടെ ബോത്ത് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ്. I told you program memory, that is ROM, data memory, that is RAM is all there. The program memory of 8051 microcontroller is used for storing the program, while data memory has temporary variable data, intermediate results, etc. For arithmetic and logic operations, intermediate results, okay, data memory. 8051 microcontroller has both internal ROM and external ROM. Internal ROM illa ennundengil you can add external memory using suitable circuits. Coming to the ROM. ROM basically 8051 microcontroller program memory or code memory, or it is called a read-only memory, that is actually 16-bit address bus. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 216 which is equal to 64 kilobytes സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിൽ ഇന്റേണൽ റോം എന്ന് പറയുന്നത് is simply 4 kilobytes, and you can have the external ROM also, that together constitutes 64 kilobytes of memory. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 kilobyte of internal ROM and 60 kilobyte of external ROM can be constituted together to form 64 kilobytes of ROM. ഇനി RAM organization എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ internal RAM is simply 128 bytes. നമുക്ക് external RAM കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ 64 kilobyte of external RAM is possible. ഇനി internal RAM requires 8-bit data address bus and address bus, while external RAM requires 16-bit address bus. ഇനി ഈ RAM organization നോക്കിക്കേ, അതിൽ നമുക്ക് 0 to 7F is the 128 bytes of internal ROM, and together 0 to 0000 to FFF ഇത്രയും ലൊക്കേഷനിലുള്ളത് 64 kilobytes of external RAM ആണ്. Now coming to the external access concept. അപ്പോൾ 8051 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ there are 40 pins, 40 പിന്ന് ഉണ്ട്. അതിലെ ആ 40 പിന്നിലെ 29ാമത്തെ പിന്നും 31ാമത്തെ പിന്നും is very important for this external access concept. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 31ാമത്തെ പിന്നാണ് EA bar എന്ന് പറയുന്ന external access. സോ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് 1 ആണോ 0 ആണോ എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഇന്റേണൽ റോം ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ റോം ആണോ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കും. ഇഫ് EA is equal to 1, എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് 1 ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതായത് 5 വോൾട്ട് കൊടുത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് VCC കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ 8051 എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഓൺലി ഫ്രം ഇന്റേണൽ റോം. അതേസമയം EA 0 ആണെങ്കിൽ, ലോ ആണെങ്കിൽ, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് 8051 executes from external memory, external ROM inaയിരിക്കും that is exclusively executed. So this is the explanation for the same. You can see, അപ്പോൾ EA bar എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്ന് 31ാമത്തെ പിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ you can see it's internal ROM അല്ല external ROM ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക. അതേസമയം EA bar എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ 5 വോൾട്ട് ഹൈ ആക്കി വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ what happens is it makes use of internal ROM. Now coming to the 8051 data memory or RAM. RAM എന്ന് പറയുന്നത് internal data memory is 128 bytes for 8051. അപ്പം അതിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ മെമ്മറിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 64 kilobytes. അപ്പോൾ 128 byte of internal RAM memory and external data that can be added is 64. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 64 kilobytes external data memory can be accessed. അപ്പം ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറീനെ it can be partitioned into 3 parts. ഒന്ന് registers, those are the general purpose registers from 00H.
ഹെക്സാഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള 00 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തൊട്ട് 1F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20H തൊട്ട് 2FH വരെയുള്ളത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനാണ്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 30H തൊട്ട് 7FH വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ഫോർ യൂസർ റാം ഓർ യൂസർ സ്പേസ്, യൂസർ ഡിഫൈൻ. ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോ ഏരിയയിലും ലൈക്ക് 32 ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്താണ്, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദോസ് ഓർഡിനറി മെമ്മറി, ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആദ്യം പറഞ്ഞ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഹൗ മെനി ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, R0 to R7 വരെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അത് ഇപ്പം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് R0 to R7 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ 00 തൊട്ട് 07 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 0. അങ്ങനെ 4 രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തേക്കണേ. അതിൽ R0 to R7 എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ 00 to 07. ഇനി അടുത്ത 08 തൊട്ടുള്ള അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 1 ആയിരിക്കും. വീണ്ടും അതേപോലെ R0 to R7 രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അതേപോലെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് R2, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 2, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3. അങ്ങനെ 4 രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ചേർന്നാണ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോംഡ്. ഇനി വരുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി. അതായത് ഈ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സി 20 to 2F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബിറ്റായിട്ടോ ബൈറ്റായിട്ടോ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 00 അല്ലെങ്കിൽ 01 അത് ഒക്കെ ഓരോ ബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ട് ദാറ്റ് ബൈറ്റ് ആസ് സച്ച്. ഇനി 30 തൊട്ട് 7F വരെയുള്ള ആ ലൊക്കേഷനാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഓർഡിനറി മെമ്മറി വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 80 ബൈറ്റ്സ്. പിന്നെയുള്ള 80H തൊട്ട് FFH വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് 128 ബൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 00H തൊട്ട് 1FH വിൽ ബി 32 ബൈറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. 32 ബൈറ്റ്സ് വിച്ച് 32 ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോന്നും R0 തൊട്ട് R7 വരെയുള്ള 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 0യിൽ. അതുപോലെ എത്ര രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 × 8 32 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. That is, they are grouped into 4 register banks. ഓരോ രജിസ്റ്ററിലും 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് R0 to R7 വരെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഏത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്ടഡ് ത്രൂ രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് പിൻസ് RS0 ആൻഡ് RS1. അതെന്താണെന്ന് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും. വാട്ട് ആർ ദിസ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് പിൻസ്. ഇനി these registers are generally used for moving data from one memory location to another. ഇനി വരുന്ന 8051 bit variables, there are bit addressable, that they are actually bit addressable memory. It occupies 16 bytes of internal ROM. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ 20H തൊട്ട് 2F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്. 128 bit variables numbered from 00 to ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണറിൽ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണാം 00 തൊട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ളത് എവിടെ 7F ആണ്. അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ മനസ്സിലാവും. 00, 01, 02, 03 അങ്ങനെ പോകും. 07 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് 08 വരും. അപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ബി ബൈറ്റ് അഡ്രസ് ഓർ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ. Now 8051 provides special instructions to access the 16 bytes of memory on a bit by bit basis. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ 13 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു.
അതായത് ക്ലിയർ 1 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉള്ള ആ ബിറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് 0 0, ഓർ സെറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് 1. It can also be byte addressable. Now coming to the special function registers, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there are also special function registers from 80H to FFH. ഈ special function registers എന്തൊക്കെയാണ്? You have all those B registers. B registerന് ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷൻ ആണ്, that is F0. അതേപോലെ accumulator is E0. program status word, that is D0. അങ്ങനെ there are special functions. Now they are basically special functions മൂന്നായിട്ട് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് IO പോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് പോർട്ട് 0, പോർട്ട് 1, പോർട്ട് 2, പോർട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ 4 പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ദോസ് ആർ IO പോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അതാണ് ഈ P0, P1, P2 എന്നൊക്കെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. P0 80H, P1 90H, P2 A0H, P3 B0H. ഇനി അതേപോലെ there are control special function registers like TCON timer control, TMOD, SCON, IE interrupt enable, you have IP, PSW, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് control special function registers, and there are also auxiliary special function registers like stack pointer, data pointers, TPL, DPH, higher and lower byte, പിന്നെ timer TL0 and TL1, അതേപോലെ higher byte in the TH0 and TH1, then serial buffer, accumulator, B register, all those are auxiliary special function registers. So that's all about the memory organization of 8051. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ you will understand once you start doing all the programming part of 8051 using assembly language programming. Thank you.